안녕하세요. 국제로잔 운동의 총재 마이클 오입니다. 제가 미국에서 태어났고 공부도 했고 결혼도 했고 애들 5명 태어났습니다. 오늘은 제 와이프하고 우리 셋째하고 5째 아들 같이 왔습니다. 아깝지만 6째는 없습니다. I have a very exciting announcement to share today. 저는 오늘 여러분과 아주 좋은 소식을 공유하고자 합니다. The Lausanne movement began in 1974 with the first Lausanne Congress on World Evangelization. 제 1차 로잔 대회는 1974년도에 시작됐습니다. 그 목적은 지상 명령을 이루는 거였습니다. It was the largest and most globally representative gathering of church leaders in history. 그건 역사상 기독교 지도자들이 모인 그 모임 중에서 가장 규모가 큰 모임 중에 하나였습니다. And it was a time of crisis. 근데 그 시점은 기독교가 위기에 빠진 시점이었습니다. A crisis of confidence in the Word of God and salvation in Jesus Christ alone. 어떤 위기였냐면 하나님의 말씀에 대한 확신, 흔들렸던 그 위기였고, 그 다음에 또 구원은 예수 그리스도 안에 있나, 이거에 대해서 의심 가운데 빠진 그런 위기였습니다. And a crisis of a global church that had lost her mission. 그리고 또 사명감을 잃은 세계 교회, 그 위기 가운데 빠진 세계 교회였습니다. So the first Lausanne Congress was a reset, a critical reset of our biblical faith and also biblical mission. 그래서 어떻게 보면 그 제 1차 로잔 대회는 우리의 믿음을 다시 시작하는 그런 중요한 시점이었습니다. It was also a game-changing shift in global mission strategy. 그리고 또 세계 이 선교 전략을 다시 한번 뒤집는 그런 중요한 시점이었죠. There was a need for reaffirmation of both the preaching of the gospel as well as the need to demonstrate the gospel in showing our love to others. 다시 한번 우리가 믿는 자로서 확신해야 될 것은 우리가 복음을 말로만 전하는 것이 아니라 실제적으로 복음을 우리가 삶 가운데 어떻게 실천할 수 있는지, 또 이것을 우리 이웃들에게 어떻게 보여줄 수 있는지 재확인하는 시간이었습니다. Global mission strategy was also massively impacted with a new focus on unreached people groups. 그리고 또 미전도 대상으로 해가지고 세계 전도 전략을 다시 한번 바뀌는 시점이었죠. The second Lausanne Congress took place in Manila, Philippines in 1989. 그리고 제 2차 로잔 대회는 마닐라 필리핀에서 1989년도에 열렸습니다. And again, biblical faith was affirmed and mission strategies were introduced. 그때도 동일하게 다시 한번 우리의 믿음을 확인하는 시간이었고, 또 세계 전도 전략을 다시 세우는 중요한 시간이었습니다. And perhaps most importantly, the leaders of the global church were beginning more and more to know each other. 근데 그것보다 더 중요한 것은 세계 기독교 지도자들이 서로 알아가고 또 네트워킹하는 시간이었습니다. And to trust each other. 서로를 신뢰하기 시작했고, And to actually like each other. 또 서로를 좋아하기 시작했습니다. And more than 300 new mission partnerships were born. 또 이런 로잔 대회를 통해서 300개 넘는 새로운 선교 파트너십이 탄생했습니다. And then in 2010 in Cape Town, South Africa, more than 4,000 leaders from 200 nations came together for the third Lausanne Congress. 그리고 제 3차 로잔 대회는 2010년도에 남아공 케이프타운에서 열렸고요. 3,000명 넘는 기독교 지도자들이 200개 넘는 국가에서 모임을 하게 됐습니다. And one of the prophetic calls that went out from Cape Town was for Christians to be people of humility, integrity, and simplicity. 또 거기서 받은 말씀 중에 하나, 예언적인 말씀은 믿는 자로서 우리가 가져야 될 이 정체성이었는데요. 겸손과 정직과 단순함, 이것이 로잔 운동의 대표적인 말씀이 됐습니다.
And in 2024, the fourth Lausanne Congress will be convened. 그리고 또 2024년도에는 제4차 로잔 대회가 열릴 예정입니다. And where will the leaders of the global church be gathered? 그리고 또 세계 기독교 지도자들이 어디에서 모임을 가질까요? Here in Seoul. 네, 바로 여기 서울에서 열릴 예정입니다. These congresses have been historic and strategic opportunities to unite. 이 대회들은 역사적으로 그리고 전략적으로 기독교 지도자들이 모임을 갖고 연합할 수 있는 너무나도 중요한 기회입니다. And to address the greatest brokenness and needs of the world. 그리고 오늘날 이 세상이 필요한 그 니즈와 또 그들이 필요한 이것들을 다룰 수 있는 중요한 대회가 되는 것이죠. As well as the greatest brokenness and needs of the church. 그리고 또 오늘날 교회가 이 깨진 모습 또 교회가 필요한 것들이 무엇인지 이것을 다루는 너무나도 중요한 선교적 대회입니다. And this is exactly the situation that was facing Nehemiah. 근데 참 놀랍게도 오늘 본문에서 읽었던 느헤미야가 경험했던 그 시점에서도 같은 것을 경험을 하게 되는 것이죠. So Nehemiah is told that the remnant is in great trouble and shame. 느헤미야가 이제 보고 받기를 포로 복귀한 자들이 큰 수치심에 빠져 있고 또 그들이 어려움 가운데 빠져 있다. 이 보고를 듣게 됩니다. The wall of Jerusalem is broken down. 또 그들이 다시 포로 복귀하고 돌아갔는데 예루살렘에 돌아가는데 성벽이 무너져 있고 And its gates are destroyed by fire. 또 불타가지고 아무것도 없고. And as soon as Nehemiah heard these words, he wept and he fasted and he prayed for days to the God of heaven. 느헤미야가 이것을 보고를 받는 순간 통곡을 하면서 울부짖으면서 금식을 하고 하나님께 기도를 간절하게 드렸습니다. Our call as the people of God is the same. 우리는 믿는 자로서 느헤미야가 똑같은 것을 경험했던 것처럼 우리도 이런 보고를 들었을 때 똑같이 하는 것이 마땅합니다. We are to see with God's eyes, 우리는 하나님의 시각으로 바라봐야 됩니다. to see brokenness in the world, 세상의 이 어려움과 이 망가짐을 하나님의 시각으로 바라봐야 됩니다. and to see brokenness in the church as well. 똑같이 교회 안에서도 그 어려움을 하나님의 시각으로 바라봐야 됩니다. The church today has lost three things: 오늘날 교회는 세 가지를 잃었습니다. credibility, 신뢰성, confidence, 자신감, and vision. 그리고 비전입니다. We live in a world where there is general positivity towards Christianity or even Christ, but Christians are held in very low esteem in some places around the world. 오늘날 우리가 살고 있는 이 세상 혹은 이 시대는 전반적으로 기독교는 그래도 긍정적인 태도나 이 반응을 갖고 있지만 크리스천들에 대한 믿는 자들에 대한 평가는 아주 낮습니다. A friend from Hong Kong asked me a question. 제가 아는 홍콩에 있는 지인이 저한테 이런 질문을 했습니다. What do you do when the church disappoints you and the world? 만약에 교회가 당신과 또 세상을 실망시킨다면 당신은 무엇을 하시나요? Immorality, 교회 안에서는 여러 가지 문제가 있는데 비도덕성, dishonesty, 불성실함, pride, 교만, power, 권력, scandal. 스캔들도 있고. These are some of the words that came up as we spoke. 우리가 대화를 하면서 이런 단어들이 언급이 됐고 또 이런 문제들 때문에 교회가 오늘날 힘들어지는 이런 사항을 우리가 다루었습니다. I like your Christ. I do not like your Christians. 나는 당신의 구세주를 좋아하지만 나는 당신의 크리스천들을 별로 좋아하지 않습니다. This quote is sometimes attributed to Gandhi, but it is perhaps representative of many people's opinions. 간디가 이제 이런 이야기를 했다고 사람들이 이제 추측하지만 간디뿐만 아니라 오늘날 많은 사람들이 이런 비슷한 생각을 하고 있을 거라고 생각이 됩니다. How did Nehemiah respond to brokenness? 느헤미야는 그 당시 그 시대적인 어려움에 대해서 어떻게 반응을 했을까요?
He pleaded with God to do something. 하나님께 간절히 간구했습니다. He repented of his sins. 자기 죄에 대해서 회개를 했습니다. He asked God for mercy. 하나님께 자비를 구했습니다. He asked God to hear his prayers. 자기의 기도를 응답해 달라고 하나님께 간청했습니다. And then he asked God to help him to do something about it. 그 다음에 무언가를 할 수 있도록 도와달라고 하나님한테 여쭤본 것이죠. Nehemiah twice says that God had put something into his heart to do something. 느헤미야는 두 번이나 하나님이 자기 마음 가운데 이 불타는 마음을 주었다고 이야기를 합니다. And this is a great example of acting upon convictions that God puts on your heart. 이것은 너무나도 좋은 예화인데요. 우리도 똑같이 동일하게 가끔씩 하나님이 우리에게 거룩한 부담감을 주실 때도 있고 우리 마음 가운데 확신을 주실 때도 있는데 이거에 대해서 아무런 반응을 우리가 안 할 때도 있고 또 이거에 대해서 우리가 액션을 취할 때가 있습니다. Asking God to do something 우리가 뭔가 하나님께 해달라고 간구하는 것과 and also realizing that God is calling you to do something as well. 그리고 또 하나님께서 하나님만 하시는 것이 아니라 나를 통해서 하나님이 무엇을 이루어 가실지 이걸 우리가 파악을 하는 것이죠. So first we see Nehemiah pleading with God to do something. 그래서 다시 정리하자면 첫 번째는 느헤미야가 하나님께 간절하게 기도하는 모습을 볼 수가 있습니다. Second, we see him being a part of the solution. 그리고 또 두 번째는 하나님이 느헤미야를 통해서 그 세상의 어려움을 해결하시는 것을 우리가 또 볼 수가 있죠. And then thirdly, we see that together is better. 또 세 번째 우리가 볼 수 있는 것은 본문을 통해서 함께함이 더 낫다라는 것을 볼 수가 있습니다. So the convictions started in Nehemiah's heart, but the only way that the walls of Jerusalem would be rebuilt is if God's people rose up and did it together. 느헤미야 마음 가운데 이 안 좋은 보고를 들었을 때 마음 가운데 이 확신이 시작이 됐지만 그 작은 불결이 시작이 됐지만 예루살렘 성벽이 다시 쌓아질 수 있는 것은 하나님의 백성이 다시 일어서서 그 성벽을 재건했을 때 그것이 가능했다는 것입니다. They built together. 같이 재건을 했습니다. They faced their enemies together. 같이 적들과 맞서 싸웠습니다. At times they even carried a tool in one hand and a weapon in the other. 가끔씩은 한 손에는 도구를 들고 다른 손에는 무기를 들었습니다. They sacrificed together. 같이 희생을 했습니다. They sacrificed sleep. 가끔씩은 잠을 포기하면서 일을 했습니다. And they sacrificed food. 가끔씩은 먹는 것을 포기하면서 희생을 했습니다. They sacrificed silver and gold. 자기 물질을 희생을 했습니다. They listened to God's word together. 같이 모여서 하나님의 말씀을 경청했습니다. And they repented together. 또 같이 회개를 했습니다. And they worshiped together. 같이 예배를 드렸습니다. Together is better. 함께함이 더 낫습니다. I'm going to do something, that's a good thing. 내가 무언가를 하겠다. 나쁜 아이디어가 아니죠. But what's even better? 근데 그것보다 더 나은 것이 무엇일까요? We're going to do something 우리가 함께 할 것입니다. together. 같이. And where does the strength come from? 그럼 이것을 할 수 있는 그 힘과 능력은 어디에서 나올까요? The joy of the Lord is your strength. 그 힘은 주님 안에서 나온다는 것입니다. 주님의 기쁨이 나의 힘이 된다는 것이죠. And that is what Nehemiah tells the people in chapter 8, verse 10. 우리가 느헤미야 8장 10절 말씀을 보게 되면 거기서 느헤미야가 이제 백성들에게 선포를 하는 것이죠. Do you want me to read Nehemiah? Sure. 제가 느헤미야 8장 10절 말씀 읽겠습니다. 느헤미야가 그들에게 말했습니다. 가서 좋은 음식과 단 것을 마시고 아무것도 준비하지 못한 사람들에게도 나누어 주라. 이날은 우리 주의 거룩한 날이니 슬퍼하지 말라. 여호와를 기뻐하는 것이 너의 힘이다. And where does the joy come from where strength is found? 그럼 그 기쁨은 어디에서 나올까요? 그 힘을 쉴 수 있는 기쁨은 어디에서 나올까요? In God's word. 하나님 말씀 안에서 나온다는 것입니다. So for half of a day, Ezra and the priests, they read to the people the law of God. 그래서 하루 반은 느헤미야와 또 제사장들이 백성들에게 하나님의 말씀을 읽어줍니다. They confessed their sins 그리고 또 회개하는 시간을 갖습니다. and they repented before the Lord. 하나님 앞에서 모든 죄를 회개합니다. So the solution to the brokenness in the world, it's not just for us to do something. 그래서 이 오늘날 세상 가운데
있는 여러 가지 어려움 또 이 깨짐 그냥 단순히 우리가 무언가를 해서 이것이 해결되는 것이 아닙니다. And it's not even for us all to do something together. 그냥 우리가 다 같이 마음을 모아서 무언가를 한다고 이것이 단순히 해결되는 것이 아닙니다. The solution includes both doing and becoming. 그 해결 방법은 무언가를 하는 것이고 또 무언가가 되는 것입니다. So we need both action and character. 인품, 성품과 또 액션 두 가지가 같이 가야 된다는 것이죠. So God was working through his people to rebuild the walls of Jerusalem. 그 행동과 인격이 같이 가야 되는데 하나님이 이 예루살렘 성벽을 재건하기 위해서 백성들과 함께 이제 일을 하십니다. But at the same time, God was rebuilding the people of Jerusalem. 하나님이 예루살렘 성벽만 재건하신 것이 아니라 하나님의 백성을 재건하기 시작하셨습니다. So there's only one way for that our action for God can be powerful and beautiful. 그래서 우리가 우리의 액션들이 그러니까 하나님을 향한 우리의 행동들이 두 가지 아름답고 또 능력 있게 할 수 있는 유일한 방법이 있는데요. When our devotion to God is life-changing and character-shaping. 우리의 하나님에 대한 우리의 헌신이 우리의 삶을 변화시키고 또 인품과 액션이 같이 동행할 때 이것이 가능한 것입니다. We desperately need two things today. 오늘날 우리가 필요한 것이 두 가지가 있습니다. Disciple making in the world 이 세상 가운데 제자 훈련 또 제자를 만드는 것이고 and disciple maturing in the 또 church. 교회 안에서 제자를 양육하는 것입니다. As you look around the world, do you feel brokenhearted? 여러분들은 이 세상을 바라볼 때 지역 사회를 바라볼 때 마음이 아프시나요? Do you feel discouraged in your faith? 가끔씩은 너무나도 좌절하고 또 낙심에 빠져서 신앙이 흔들릴 때가 있으신가요? Do you feel weak and sometimes desperate? 또 가끔씩은 너무나도 무력해가지고 어떤 것을 전혀 할 수 없다 이런 느낌을 드실 때가 있으신가요? That is exactly how the people of God felt in Nehemiah's day. 느헤미야 시절 때 그 하나님의 백성들은 이런 심정들을 겪고 있었습니다. 똑같은 심정을 겪고 있었습니다. And feeling like that and being desperately dependent upon God does not disqualify you from God's work. 우리가 그런 좌절감을 느낀다고 해서 더 이상 하나님을 일을 할 수 없다. 더 이상 나는 하나님과 같이 사역을 할 수 없다. 우리를 그렇게 빠지게 하지 않습니다. In fact, it's the only way that God can truly use you. 우리가 하나님밖에 의지할 수 없을 때 하나님만 바라볼 때 그때 우리는 하나님의 일을 같이 할 수 있는 것이죠. I love the old hymn. 저는 그 옛날 찬송가가 굉장히 좋아하는데요. Nothing in my hands I bring, simply to thy cross I cling. 나는 손에 가진 것이 아무것도 없네. 오로지 십자가만 붙잡네. Action is empowered through character. 인품을 통해서 우리의 행동들이 더욱더 강화됩니다. And our character is shaped when we desperately depend upon God. 또 우리 인품이 어떻게 하나님이 원하시는 인품이 되냐면 하나님만 의지할 때, 하나님만 바라볼 때 우리 인품이 하나님이 원하시는 인품이 되는 것이죠. John Stott, along with Billy Graham, was one of the founders of the Lausanne movement. 영국의 유명한 신학자 존 스토트 목사님과 또 미국의 가장 영향력 있는 그 시대 때 목사님 빌리 그레엄 목사님 이 두 목사님이 연합해가지고 로잔 운동을 시작을 하셨습니다. And John Stott was asked a question by a young Christian that he said perplexed him. 존 스토트 목사님은 어떤 젊은 크리스찬이 이런 질문을 했을 때 굉장히 당황스럽다고 이제 말씀하셨는데요. He was asked, "What is God's purpose for His people?" 하나님이 하나님의 백성에 대한 그 목적이 무엇인가요? 계획이 무엇인가요? 이 질문을 받으셨을 때 굉장히 당황을 하셨다고 하셨습니다. And then he said that where his mind had come to rest as he approached the end of his life was this. 근데 이제 존 스토트 목사님이 이제 목회를 거의 마치시고 이제 은퇴하실 무렵에
이거 안에서 이제 평안을 찾으셨다고 말씀하셨습니다. God wants his people to become like Christ. 하나님이 원하시는 것은 자기 백성들이 작은 예수가 되는 것이다. Now, he could have said that God's purpose for his people was to make disciples of all nations. 존 스토트 목사님은 좀 다르게 답변을 하실 수 있으셨죠. 하나님의 목적은 모든 하나님의 백성이 제자를 만들고 또 제자를 양육하는 것이다. And he wouldn't have been wrong. 그게 틀린 말은 아니었을 것입니다. There are still 8,000 distinct ethno-linguistic people groups in the world that have not been impacted by the gospel. 아직까지 이 세계에 8천 넘은 미전도 종족들이 있습니다. And there are 3 billion people in the world who have never heard the gospel of Jesus Christ. 또 아직까지 복음을 듣지 못한 3 billion이 한국어로 숫자가 어떻게 되죠? 아시는 분 좀 크게 말씀해 주세요. 3천억이요? 3천? 30억이요? 네. 하여튼 아직 복음을 듣지 못한 숫자가 있습니다. It's basically almost, 40% of the world. 네, 거의 인구의 40%가 아직 복음을 듣지 못한 사람들이 있죠. And that number is actually increasing year by year. 그 매년마다 그 숫자가 계속 증가하고 있습니다. But Uncle John, as we call him in the Lausanne movement, understood something very important. 네, 잔 스토트 목사님, 우리 로잔에서 잔 스토트 목사님과 가까이 했던 사람들은 그냥 엉클 잔이라고 잔 삼촌이라고 이렇게 호칭하는데 굉장히 이제 중요한 것을 깨달으신 것 같아요. 그 목회 끝 무렵. If we fail in our disciple maturing, we will certainly fail in our disciple making. 만약에 우리가 제자를 양육하는데 실패를 한다면 제자를 만드는데 우리는 반드시 실패를 할 것이다. Our witness in the world certainly includes action. 우리가 이 세상 가운데 전도를 하려면 그리스도의 증인이 되려면 액션이 중요합니다. But it also includes deeply devoted personal faith. 그것보다 근데 더욱더 중요한 것은 우리와 하나님과의 인격적인 만남과 또 우리와 하나님과의 관계입니다. And our action is actually very much empowered by the beauty of lives that are transformed by the gospel. 근데 우리가 이 복음에 대해서 복음을 받아들였을 때 변화된 삶들을 봤을 때 또 이것이 하나의 간증이 됐을 때 이것이 어떻게 보면 굉장히 강력한 도구 복음의 또 전도의 도구가 됩니다. Now, we all long to see the quantitative growth of the church all around the world. 우리는 항상 숫자적으로 교회가 증가하길 원하죠. 부흥을 원합니다. And we know biblically that the redeemed will one day be comprised of every tribe, language, people, and nation on earth. 그리고 또 성경을 잘 아시는 분들은 예수님이 다시 오실 그날 모든 민족, 모든 나라, 모든 언어 다 예수님을 믿을 것이고 또 예수님을 구세주로 고백할 것입니다. But we also know that the quantitative growth will actually be empowered by the qualitative growth of Christians. 하지만 이 숫자만 중요한 게 아니라 질도 중요하다는 것입니다. 질이 좋아야지 숫자가 증가할 수가 있습니다. The power of our witness in the world is when the beauty of Christ's love becomes real in us. 그리스도의 사랑이 우리 삶 가운데 이것이 현실화되고 이것이 나타나야지 강력한 복음의 전도의 도구가 될 수가 있습니다. So the walls of Jerusalem were built in 52 days. 예루살렘의 성벽은 52일 만에 재건되었습니다. It was the fruit of God's people working together. 이것은 하나님의 백성이 힘을 모아서 함께 일한 그거의 결과의 열매였습니다. And how did the surrounding nations and how did the enemies of God respond? 근데 주변에 있는 다른 이방 나라들 또 하나님의 백성의 적들은 어떻게 반응을 했을까요? They were afraid 두려워했습니다. and they lost their self-confidence. 그들은 자신감을 잃었습니다. Why? 왜 그랬을까요? Because they perceived that this work had been accomplished with the help of our God. 왜냐하면 그들이 인지했던 것은 단순히 이스라엘 백성들이 이것을 한 것이 아니라
그들을 돕는 그들의 하나님이 계셨기 때문에 이것이 가능했다. 이것을 인지했기 때문에 그들은 두려움 가운데 있었습니다. That's what it says in chapter 6. 6장을 보게 되면 거기서 그렇게 나오는 것이죠. So the enemies of God actually had spiritual discernment. 어떻게 보면 하나님의 이 적들이 하나님의 나라의 백성들의 적들이 영적인 분별력이 있었던 것이죠. They understood that this impossible work was accomplished by a God for whom nothing is impossible. 왜냐하면 그들이 인지했던 것은 이스라엘 백성들을 돕는 하나님이 진짜 불가능한 일을 하셨다는 것을 인지했기 때문에 그들은 영적인 분별력이 있었던 것입니다. Nothing is impossible for God. 하나님께서는 불가능한 것은 없습니다. Amen. 믿습니까? So all of this was possible not only because of what God is able to do, but because of what God did do. 이것은 가능했던 이유는 하나님께서 하실 수가 있어서가 아니라 하나님이 하셨기 때문에 이 모든 것이 가능했던 것이죠. Like Nehemiah, Jesus looked out onto a broken world. 느헤미야처럼 예수님도 이 망가진 세상, 이 깨진 세상을 바라보셨습니다. Like Nehemiah, Jesus pleaded with the Father to do something. 느헤미야처럼 예수님도 아버지께 간절한 마음으로 기도를 하셨습니다. Like Nehemiah, Jesus decided to do something. 예수님도 느헤미야처럼 무언가를 하시겠다고 결단을 하셨습니다. The walls of the New Jerusalem are built through the brokenness of Jesus Christ on the cross. 예수님이 십자가를 지심으로 새 예루살렘의 성벽이 지어질 것입니다. Jesus is the greater Nehemiah. 예수님이 느헤미야보다 더욱더 위대한 느헤미야이십니다. He asks the Father. 그분이 우리를 위해서 우리를 대신해서 하나님께 간구하십니다. He overcomes our enemies. 그분이 우리의 적을 이기십니다. He unites us to do His work. 그분이 우리가 하나님의 일을 할 수 있도록 우리를 연합시키십니다. He empowers us to do His work 그분이 우리가 하나님의 일을 할 수 있도록 우리에게 능력을 실어주십니다. together. 함께. So please pray for the Fourth Lausanne Congress. 제가 여러분께 부탁드리고 싶은 게 있는데요. 4차 로잔 대회를 위해서 우리가 함께 기도를 했으면 좋겠습니다. For Seoul 2024. 서울 2024를 2024년도를 위해서 우리가 같이 기도를 했으면 좋겠습니다. Yeah, Reverend Jae-Hoon Lee will be taking on a very heavy responsibility as a co-chair of the organizing committee. 아시는 분들도 계시겠지만 우리 온누리교회 담임 목사님 이재훈 담임 목사님이 한국 로잔 의장을 맡으셨는데 이 대회를 준비하시는데 많은 이 책임감과 또 어떻게 보면 굉장히 부담스러운 일인데 그 직분을 맡으셨습니다. So please support with your prayers 그래서 여러분들의 기도가 너무나도 간절히 필요합니다. and with your help in any ways possible. 또 이제 대회를 위해서 이제 나중에 통역하시는 분들 또 자원봉사들 또 여러분들의 도움이 많이 필요할 텐데요. 그때 우리가 순종하면서 같이 이 성벽을 쌓고 또 같이 도와줬으면 좋겠습니다. This will be one of the greatest opportunities to display the beautiful unity of the global church. 어떻게 보면 세계 교회의 연합을 이 세상 가운데 보여줄 수 있는 이 아름다운 연합을 이 세상 가운데 보여줄 수 있는 너무나도 좋은 기회가 될 것입니다. As well as one of the greatest opportunities for the healing of the Korean church. 그리고 또 한국 교회가 회복하는 너무나도 좋은 교회가 될 것이라고 확신합니다. So pray that the global church will truly embrace the lessons of Nehemiah that we've talked about today. 그래서 오늘날 우리가 느헤미야의 본문을 통해서 다루었던 이 많은 것들을 세계 교회가 이것을 잘 받아들이고 또 적용할 것을 위해서 기도해 주시고요. Disciple making, disciple maturing. 제자 훈련과 또 제자 양육 두 가지가 굉장히 중요하죠. Seeing the brokenness of the world. 이 세상의 어려움과 이 아픔, 이 상처들 이것을 하나님의 시각으로 바라볼 수 있도록 Asking God to do something about it. 또 단순히 우리가 기도만 하는 것이 아니라 하나님이 제발 이 세상의 이 깨짐과 아픔과 상처들을 어떻게 해달라고 우리가 간절한 마음으로 같이 기도하기 원합니다. Seeing our own sin as a global church. 그리고 또 세상의 아픔만 보는 것이 아니라 우리의 자신의 죄, 또 우리의 교회의 죄를 이것을 우리가 회개할 수 있도록 And mourning and repenting over it. 하나님 앞에서 우리가 진솔하게 회개하고 하나님 앞에 나아갈 수 있도록 우리가 같이 기도를 했으면 좋겠습니다. And so we repent of our selfishness. 하나님 우리가 우리 이기심에 대해서 회개하기 원합니다. We repent of our isolation. 우리가 고립된 거를 우리가 회개하기를 원합니다. We repent of our competitiveness. 우리가 서로에 대해서 경쟁한 거에 대해서
We, 회개하길 원합니다. we repent of our self-centeredness. 우리가 자기 중심적인 삶을 산 것을 회개하길 원합니다. We repent of working for our own glory. 또 나의 개인 영광을 위해서 내가 여태까지 살아왔다는 것을 회개하길 원합니다. So instead, let us humble ourselves. 이 시간 우리가 겸손한 마음으로 하나님 앞에 나아가길 원합니다. Let us see the brokenness of the world. 세상의 아픔을 보게 하여 주시옵소서. Let us humbly serve. 우리가 겸손한 마음으로 섬기기 원합니다. Let us love our neighbors. 우리가 내 이웃을 사랑할 수 있도록 주님의 마음을 품어 주시옵소서. And let us bring glory to God. 또 하나님께 영광 돌리는 삶을 살 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Let's pray. 이 시간 같이 기도하기 원합니다. Heavenly Father, thank you. 하나님 아버지 감사합니다. Thank you for seeing our brokenness and sin and still loving us. 우리가 너무나도 연약한 존재인데도 불구하고 우리가 죄인인데도 불구하고 우리를 사랑해 주셔서 참으로 감사드립니다. Thank you for saving us. 우리를 구원해 주셔서 감사합니다. Thank you for healing us. 우리를 치유해 주셔서 감사합니다. And thank you for using us as your message of love to the world. 또 세상 가운데 그리스도의 이 사랑의 메신저로 우리를 심어 주셔서 또 우리를 사용해 주셔서 감사합니다. In Jesus' name we pray. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. Amen. 아멘. 저희 귀한 말씀으로 또 전해주신 우리 마이크로 목사님과 또 귀한 또 통역으로 함께해 주신 우리 백인규 목사님, 우리 다시 한번 감사의 박수 드리도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 우리 이 시간 함께 막 목사님 말씀 주신 그 은혜 붙잡고 우리 기도하며 나아갔으면 좋겠습니다. 우리 모두 자리에서 일어나셔서 우리 기도하며 나아갈 때 살아계신 하나님, 우리가 예루살렘 성벽이 불타고 성전이 무너지는 이 상황 가운데 있을지라도 하나님을 신뢰하며 나아갈 때 하나님이 우리의 삶의 영적인 성전을 재건하실 줄 믿습니다. 하나님, 우리의 삶이 무너지고 예루살렘 모든 고난과 아픔 가운데 있을지라도 하나님을 바라보며 성벽을 재건하였던 것처럼 하나님, 나의 삶이 무너지고 불에 타고 고난과 어려움이 있을지라도 우리가 하나님을 바라보며 나아갈 수 있는 하나님의 사람이 되게 하여 주옵소서. 우리 시간 주여 한번 외치고 통성으로 기도하며 나아가겠습니다. 주여, 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 아버지, 우리의 삶이 무너지고 하나님 우리의 성벽이 무너지고 불에 타는 고난과 어려움 가운데 있을지라도 우리가 하나님을 바라보며 하나님을 의지하며 나아가기를 원합니다. 살아계신 하나님, 우리가 인생 가운데 성전이 불을 타고 우리의 고난이 있고 우리의 어려움이 있고 우리의 포기가 있고 어려움이 있을지라도 우리가 포기하지 않고 하나님을 바라보며 나아갈 수 있도록 하나님 인도하여 주옵소서. 살아계신 하나님, 예루살렘 성벽이 불을 타는 이 고난과 이 어려움과 아버지 재난 앞에 하나님을 바라보며 나아갈 수 있도록 하나님 인도하여 주옵시고 하나님께서 역사하여 주시는 그 하나님의 말씀을 붙들고 나아가게 하여 주옵소서. 하나님, 오늘 우리가 주 앞에 엎드려 우리의 인생을 재건하기를 원하시고 우리를 회복시키시고 우리를 함께 하시는 하나님을 의지하며 나아가기를 원하오니 살아계신 하나님께서 함께하여 주옵시고 역사하여 주옵소서. 하나님, 나의 삶 가운데 무너진 모든 이 아픔과 고난과 어려움 가운데 하나님 회복시켜 주시고 인도하여 주시고 함께 하신 하나님을 바라보며 나아가기를 원합니다. 살아계신 하나님 아버지여 역사하여 주옵시고 하나님 인도하여 주옵소서. 아버지 하나님을 의지하며 나아가기 원합니다. 하나님을 바라보며 나아가기 원합니다. 하나님께서 어려운 가운데 나아갈지라도 우리가 하나님을 바라보며 믿음으로 걸어가게 하여 주옵시고 하나님의 시각으로 나아가는 하나님의 사람들이 되게 하여 주옵소서. 하나님, 우리가 주 앞에 고백하며 우리가 주 앞에 엎드려 우리가 간절한 마음을 하나님 앞에 부르짖습니다. 나의 삶을 재건하여 주옵시고 나의 삶을 주 앞에 드리기 원합니다. 하나님, 함께하여 주옵시고 하나님께서 말씀하여 주옵시고 하나님의 말씀과 하나님의 의지함으로 우리가 주님을 바라보며 나아가게 하여 주옵시고 한 사람 한 사람 인생 가운데 하나님 인도하여 주옵소서. 아버지, 나아가게 하여 주시고 너희 아버지 예루살렘의 모든 어려움 가운데 있을지라도 하나님을 바라보며 나아가기를 원했던 것처럼 아버지, 나의 삶 가운데서도 하나님을 바라보며 나아가게 하여 주옵시고 하나님을 의지하며 나아가게 하여 주옵시고 하나님의 말씀과 하나님을 의지하고 하나님을 바라보며 나아가게 하여
우리가 바라보게 하기를 원합니다. 하나님 아버지 인도하여 주옵시고 하나님 앞에 나아가게 하여 주옵시고 하나님 앞에 나오게 건의하여 주시옵소서. 하나님 아버지를 구합니다. 아버지의 은혜를 간절하게 간구합니다. 하나님의 시각으로 바라보게 하여 주옵소서. 아버지 우리 시간 먼저 기도하며 나아가기를 원합니다. 하나님 우리 마음 가운데 아픔이 있고 상처가 있고 우리 삶의 고난과 어려움이 있을지라도 우리가 이 문제 앞에 우리가 무너지고 우리가 넘어지는 것이 아니라 하나님의 시각과 하나님의 시각으로 하나님 이 문제를 바라보게 하여 주옵소서. 하나님 우리가 이 문제 앞에 넘어지고 우리가 낙심하는 것이 아니라 하나님이 우리의 삶 가운데 우리의 인생 가운데 함께 하시며 하나님의 시각으로 우리를 인도하시는 그 하나님의 시선으로 우리가 문제를 바라보게 하여 주옵소서. 우리가 하나님의 문제를 바라보며 나아갈 때 하나님께서는 우리의 영적인 성전을 재건하시며 우리의 삶을 회복시킬 줄 믿습니다. 우리 시간 한 번 더 기도하며 나아갈 때 우리 주여 한번 외치고 통성으로 기도하며 나아가겠습니다. 주여 하나님 아버지 우리가 하나님의 문제 앞에 우리의 고난과 아픔 앞에 서러기 원합니다. 하나님 그러나 우리가 문제 앞에 나아가는 것이 아니라 우리가 사랑 앞에 나아가는 것이 아니라 하나님 우리가 그 마음가짐과 우리의 어려움이 문제가 아니라 우리가 하나님의 시각과 하나님의 마음과 하나님의 사랑 앞에 우리가 엎드려 기도하며 나아가게 하여 주옵소서. 하나님 아버지 우리가 시각으로 주님을 바라보며 원합니다. 하나님 아버지 우리의 그 어떤 아픔과 어려움이 있을지라도 우리의 아픔 가운데 우리를 회복시켜 주시고 우리를 인도하여 주시는 그 하나님의 음성을 듣게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 우리가 아버지 앞에 고백하며 나아가는 이 삶의 모든 아버지의 아픔 가운데 하나님의 시각으로 하나님의 시선으로 우리가 바라보게 하여 주옵시고 우리의 마음과 우리의 상처와 우리의 어려움이 있을지라도 하나님께서 우리를 통하여 일하고 계시고 하나님 말씀하여 주시는 하나님의 은혜로 나아가게 하여 주옵소서. 아버지 하나님 도와주옵소서. 우리의 삶을 재건하여 주옵소서. 우리가 하나님의 시선으로 우리의 문제를 바라보게 하여 주옵소서. 하나님의 마음과 하나님의 계획과 하나님의 뜻 가운데 우리가 믿음으로 나아가게 하여 주옵소서. 하나님 아버지 우리가 사람 앞에 나아가기를 원합니다. 우리의 상처 앞에 우리의 고난 앞에 우리의 어려움 앞에 하나님 우리를 회복시키시며 우리를 만지시는 그 하나님 앞에 고백하며 나아가기를 원합니다. 하나님께서 허락하여 주시는 이 아픔 가운데 우리의 모든 인생 가운데 하나님 함께하여 주옵시고 하나님 회복시켜 주시옵시고 하나님의 시각과 하나님의 사랑과 하나님의 은혜로 나아가기를 원합니다. 하나님 도와여 주옵소서. 하나님 앞에 간절하게 기도하며 나아가는 우리가 느헤미야처럼 되기를 원합니다. 하나님 아버지 우리의 삶의 어떤 가운데 있을지라도 하나님을 의지하며 하나님만을 바라보며 나아가게 하여 주옵시고 살아계신 하나님의 놀라우신 은혜와 하나님의 사랑과 하나님의 은혜 가운데 아버지 고백할 수 있도록 인도하여 주옵소서. 하나님 우리가 시각으로 하나님을 바라보기를 원합니다. 하나님 함께하여 주옵시고 하나님을 의지하게 하여 주옵시고 하나님의 시각 가운데 인도하여 주시는 하나님의 의지를 바라보며 나아가게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 하나님께서 허락하여 주시는 인도하여 주옵시고 하나님의 말씀 앞에 나아가는 하나님의 사람들이 되게 하여 주옵소서. 아버지 인도하여 주십시오. 우리가 주의 바라봅니다. 하나님의 시각으로 바라보기를 원합니다. 하나님의 뜻으로 바라보기를 원합니다. 하나님의 의지를 바라보기를 원합니다. 하나님 앞에 나아가게 하여 주옵시고 하나님 함께하여 주셔서 우리의 모든 시각과 우리의 어려움 가운데 하나님을 바라보며 나아가게 하여 주시고 의지하며 나아갈 수 있도록 하나님 역사하여 주옵소서. 하나님 아버지 도와여 주십시오. 하나님 만들어 주옵소서. 아버지 도와여 주시는 하나님의 은혜를 가게 하여 주시고 아버지 우리
앞서 기도하며 나아가기를 원합니다. 하나님, 느헤미야는 이 시대적 고민 앞에, 고난 앞에, 자신의 아픔 앞에 하나님께 간절하며 기도하며 나아갔습니다. 하나님, 우리가 이 우리의 삶 가운데 우리의 모든 어려움과 고난과 아픔이 있을지라도 우리가 주 앞에 간절하게 기도하며 나아가기를 원합니다. 하나님, 우리가 이 시대적 아픔 앞에, 우리의 삶의 고난 앞에, 우리의 아픔 앞에 우리가 넘어지지 않게 하시고 하나님 앞에 우리가 간절한 마음으로 기도하며 하나님의 뜻을 구하게 하여 주옵소서. 우리가 기도하며 나아가기를 원합니다. 우리가 하나님 앞에 간절한 하나님의 뜻을 구합니다. 우리가 간절하게 하나님 앞에 회개하며 기도하며 주 앞에 무릎 꿇고 나아갈 때 하나님은 우리 무너진 삶을 회복시키시고 무너진 우리의 세상을 회복시키시고 교회를 회복시킬 줄 믿습니다. 오늘 이 시간 가운데 우리가 기도하는 사람이 되게 하여 주옵소서. 우리가 간절하게 기도하는 사람이 되게 하여 주옵소서. 우리 지금 한 번 더 주여 한번 외치고 동성으로 기도하며 나아가겠습니다. 주여. 하나님, 우리가 기도합니다. 하나님, 우리가 뜻을 구합니다. 아버지 앞에 우리가 간절하게 기도하며 나아갈 때 하나님, 우리가 나아가기를 원합니다. 하나님, 우리가 있어 아버지 하나님, 우리가 기도하며 나아갈 때 우리 모든 사람들 가운데 하나님 회복과 능력이 있게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 우리가 주 앞에 간절한 마음으로 기도합니다. 우리가 회개하며 나아가기를 원합니다. 우리가 기도하며 나아가기를 원합니다. 하나님, 우리가 앞에 기도하는 우리가 쉬는 죄를 범하지 않게 하여 주옵시고 기도하며 주 앞에 나아가는 한 사람 한 사람의 인생 가운데 하나님의 회복도 있게 하여 주옵소서. 회개하며 나아가게 하여 주옵소서. 기도하며 나아가게 하여 주옵소서. 하나님, 우리가 아버지 앞에 나아가기를 원합니다. 우리가 잃어버린 모든 삶 가운데 하나님의 뜻과 하나님의 은혜가 있게 하여 주옵시고 하나님의 기도하며 나아가기를 원합니다. 그 하나님 앞에 엎드려 간절하게 기도하며 우리가 주 앞에 엎드려 기도할 때 하나님의 역사를 이루시고 우리의 삶의 현장 가운데 함께 하실 줄 믿습니다. 하나님 아버지, 오늘 우리가 주 앞에 기도하며 나아가는 이 시간 속에서 하나님의 은혜를 간절하게 바라고 하나님 앞에 간절히 은혜를 구하고 하나님 앞에 엎드리며 우리의 어려움을 구하며 나아갑니다. 하나님 아버지, 은혜를 베풀어 주옵소서. 하나님, 우리의 아버지 앞에 나아가는 이 모든 시간 속에서 하나님 앞에 기도하며 기도의 사람으로 회개하며 나아갈 때 하나님 우리와 함께하여 주시고 나아가기를 원합니다. 아버지, 역사하여 주시옵소서. 우리의 모든 기도를 들어주옵소서. 가난한 자의 기도를 들으시고 가난한 하나님의 놀라운 은혜를 나타내는 하나님 아버지, 우리가 오늘 이 시간 기도하며 하나님 앞에 무릎 꿇고 기도하며 나아갈 때 사랑하신 하나님 아버지의 놀라운 그 은혜와 그 하나님의 뜻과 그 계획이 이루어지게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 우리의 모든 삶의 모든 사람 속에서 하나님의 은혜를 경험하며 나아가기를 원합니다. 하나님, 역사하여 주옵소서. 아버지의 뜻을 구합니다. 아버지의 역사하심을 간구합니다. 하나님 아버지의 놀라우신 무릎 앞에 우리 모든 삶이 제공되고 우리 모든 인생이 회복되며 우리 모든 나라가 교회와 세상이 회복되어 줄 수 있는 하나님의 은혜가 있게 하여 주옵소서. 아버지 하나님, 우리가 기도하며 나아가기를 원합니다. 하나님 앞에 간절하게 기도하며 무릎 꿇고 이 시대적 아픔과 고난 앞에 자신의 아픔 앞에 무릎으로 하나님께 올려드렸던 느헤미야처럼 오늘 나의 삶과 나의 모든 상황 속에서 하나님 기도하며 나아가기를 원합니다. 하나님 아버지의 놀라우신 은혜를 간절하게 바라보고 하나님 원하오니 오늘 이 시간 가운데 회복 있게 하여 주옵시고 은혜가 있게 하여 주옵시고 기도가 있게 하여 주옵소서. 하나님의 뜻을 간절하게 원합니다. 하나님 아버지 앞에 나아갈 수 있는 하나님의 사람이 되게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 우리의 모든 사람들 속에서 하나님 앞에 기도하며 나아가기를 원합니다. 아버지 도와주옵소서. 우리의 연약한 기도를 들어주시옵시고
하여 주옵소서. 우리가 하나님 앞에 기도하고 우리가 하나님 앞에 엎드려 주 앞에 나아갈 때 하나님 오늘 이 시간 가운데 역사가 있게 하여 주옵시고, 하나님 오늘 우리가 하나님 앞에 무릎 꿇는 이 모든 순간 속에서 하나님 앞에 나아가는 모든 시간이 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 아버지 인도하여 주시옵소서. 아버지 인도하여 주시옵소서. 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. 하나님, 이 시대적 아픔과 예루살렘 성벽이 불타고 자신의 삶의 터전과 모든 이 상황이 고난 앞에 무너져 있는 이 현실 앞에 하나님, 느헤미야는 포기하지 않고 하나님을 바라보며 기도하며 나아감을 우리가 바라봅니다. 하나님, 때로는 우리의 삶 가운데 우리의 모든 상황과 우리의 마음 가운데 무너짐이 있고 아픔이 있고 우리의 고난 가운데 우리가 넘어질 때가 있지만, 그러나 우리가 아버지 이 고난 앞에 이 재난 앞에 우리가 넘어지는 것이 아니라 하나님을 바라보며 하나님 앞에 간절하게 기도하며 뜻을 구할 수 있는 하나님의 사람들이 되게 하여 주옵소서. 하나님, 망가짐과 우리의 어려움이 중요한 것이 아니라 우리가 어떠한 상황 가운데 어려움 가운데 있을지라도 우리가 하나님만을 바라보며 그 하나님의 시선으로 우리의 문제와 우리의 삶을 바라볼 수 있는 믿음과 신앙의 눈을 허락하여 주옵소서. 하나님, 우리가 어떠한 상황 가운데 있을지라도 우리가 주 앞에 간절하게 기도하며 하나님의 뜻을 구하며 응답을 구할 때 하나님은 반드시 나를 통하여 하나님의 역사를 이루심을 믿습니다. 하나님, 오늘 이 자리 가운데 주 앞에 간절하게 하나님 이 가난한 자들의 기도를 들어 주옵소서. 이 하나님의 연약한 기도를 들어주시고 반드시 하나님의 뜻과 계획 가운데 응답하여 주옵소서. 시대가 무너지고 이 세속화된 이 상황 가운데 하나님, 이 시대를 간절하게 빛을 내며 하나님 앞에 나아갈 수 있는 것은 우리가 하나님 앞에 엎드려 간절한 마음으로 주 앞에 엎드려 기도하는 기도뿐임을 믿습니다. 하나님, 우리가 기도하며 하나님 앞에 간절하게 서게 하여 주옵시고, 이 시대적 아픔 속에서 우리가 기도하며 하나님 앞에 간절하게 그분의 뜻을 구하며 하나님의 응답을 구하며 나아가는 하나님의 백성들이 되게 하여 주옵소서. 그래서 이 교회가 회복되고 이 시대가 회복되고 하나님, 이 온 열방 가운데 하나님 나라의 백성들이 아버지 이 세상 가운데 널리 아버지 복음을 믿고 돌아올 수 있는 하나님의 은혜가 있게 하여 주옵소서. 하나님, 우리가 세상 가운데 제자를 삼고 아버지 이 교회 가운데 제자를 양육하는 하나님의 비전을 감당하기를 원합니다. 하나님, 이 세상 가운데 하나님의 제자를 삼고 하나님 이 제자를 양육하는데 우리의 삶과 우리의 시간과 우리의 일생을 헌신하게 하여 주옵시고, 그 하나님의 거룩하신 뜻과 소명 앞에 우리가 매 순간 하나님 앞에 거룩한 뜻 가운데 엎드려 하나님의 뜻을 구하는 하나님의 백성들이 되게 하여 주옵소서. 우리가 그 어떠한 상황 가운데 있을지라도 하나님께서는 우리의 삶을 회복시키시며 우리의 영적인 성전을 재건하시며 우리의 모든 길과 계획들을 하나님께서 선하게 인도하실 것을 믿습니다. 주님, 오늘 이 시간에도 함께하여 주옵소서. 이 모든 말씀 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 우리 살아계신 하나님께 우리 감사와 영광의 박수 올려드리도록 하겠습니다. 네, 우리 시간 다 같이 일어나셔서 우리 봉헌 찬양 하시면서 나아가도록 하겠습니다. 우리의 우상들을 태우신
살아계신 하나님 아버지, 하나님 앞에 우리의 작은 물질을 구별하여 주님께 올려드립니다. 물질만이 아닌 우리의 삶과 우리의 모든 마음과 우리의 모든 아픔과 우리의 고난과 우리의 인생을 하나님께 함께 올려드립니다. 주님, 이 시간 가운데 우리의 마음과 우리의 물질과 우리의 생각과 우리의 모든 것을 받아 주시옵소서. 어두운 세상 속에서 그리스도의 참된 빛으로 세상의 어둠을 몰아내며 하나님께 귀하게 쓰임받는 여호수아 청년들, 모든 성도들이 될 수 있도록 역사하여 주옵소서. 예루살렘 성벽이 무너지는 가운데 하나님 앞에 기도하며 나아가며 하나님의 뜻을 온전히 구했던 느헤미야처럼 하나님, 오늘 이 시간 가운데 늘 우리가 어떠한 상황 가운데 있을지라도 하나님 앞에 기도하며 우리의 삶을 주님께 올려드리며 기도할 수 있는 여호수아 모든 청년들과 모든 성도들이 될 수 있도록 하나님 함께하여 주옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 이 시간에는 마이크로 목사님 나오셔서 축도해 주심으로 예배를 마치도록 하겠습니다. 우리 5명 애들 위해서 매일매일 노래로 축도를 하고 있습니다. 우리 큰딸은 지금 23살이지만 그러니까 23년 전부터 우리 큰딸 엄마 배 속에 있을 때부터 그 노래를 매일매일 하고 있습니다. 아마도 그 노래를 한 10,000번 노래를 했습니다. 그리고 그 노래 한국말 버전을 만들었어요. 제가 잘 못하지만 해볼까요? 노래를 해볼까요? 예. 주가 당신을 축복하며 늘 당신을 지켜주시길, 평화와 평안으로 늘 함께 하소서. 주의 빛난 얼굴 비추어 은혜로 가득 채워주시길, 평화와 평안으로 영원히 주 함께, 평화와 평안으로 영원히 주 함께. 아멘.